خط موصول ہوئے ہیں ججز کو، جب انہوں نے کھولا تو اس میں سے ایک سفید رنگ کی پاؤڈر نما چیز جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے اور ان کے اوپر بھی چہرے پر بھی گری ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ گلوکوز ہو سکتی ہے کہ گلوکوز کو پانی میں مکس کر کے پئیں اور اچھے فیصلے کریں، یا پھر کوئی ڈرانے کے لیے کوئی پاؤڈر نما کوئی چیز تھی؟ یہ کیا تھا؟ یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. انڈین موویز بہت زیادہ دیکھی ہوئی ہیں، یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. عقل کی تو اس میں کوئی بات ہے نہیں. آپ نے 8 ججوں کو ڈرانا ہے کہ مطلب تمہیں پتہ ہے نا کہ ان 6 کو کرانا ہے جنہوں نے دستخط کیے، جن پہ ظلم ہوا ہے. تو یہ تو لا قانونیت سے آج انہوں نے سینٹ کا الیکشن کے پی میں بھی کینسل کرا دیا. سو بیسکلی دیر سینگ کہ ملک کو ختم کریں. اچھا ایک چیز وہاں پہ جو لیٹر بھیجا گیا اس میں ایک بڑا مزے کا نشان تھا، ایک سکل ہے، اسکل کے اوپر 2 ہڈیاں یوں کراس میں سلیش میں بنی ہوئی. چلو ہالی ووڈ کی بھی دیکھ لی ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک نشان بنا کے بھیجا گیا ہے 8 کے 8 لیٹر میں. تو وہ کیا کس وجہ سے بھیجا گیا؟ ڈرانے کا ہے یا مقصد ہے کہ ججز نہ بولیں، انصاف نہ کریں، خان کو جیل میں رکھیں بس. اچھا لاسٹ میں یہ بتائیے کہ آئی جی اسلام آباد تبدیل کر دیے گئے ہیں، اکبر ناصر خان چلے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو قیادت اور کارکنان ہیں وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کی زمین تنگ کر دی انہوں نے ہمارے پہ. تو آج آپ یہاں پہ باہر کافی نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، تو کیا آئی جی اسلام آباد کا ڈر ختم ہو گیا یا کوئی اور وجہ؟ ڈر تو جی ایک خدا کا ہے، لیکن مصیبت یہ نا کہ اریسٹ خدا نہیں کرتا، اریسٹ یہاں کی پولیس ہی کرتی ہے. اریسٹ کیا ابڈکٹ کرتی ہے. تو ڈر والا اس وقت پی ٹی آئی میں جو بھی ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور جو سچا والا ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے. اچھا لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے، ابھی باہر دیکھا گیا ہے کہ ایک سائڈ پہ شیر افضل مروت کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری سائڈ پہ نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے. تو یہ اتنا گیپ دے کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں الگ الگ؟ یہ نہیں، یہاں میں کھڑی ہوں، وہاں کھوسا صاحب کھڑے ہیں، وہاں پہ علی محمد کھڑے ہیں، بیرسٹر سلمان صاحب صفدر ہیں، ہر جگہ ہے. اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، اتنی بڑی بات ہے، اور اتنے زیادہ ویڈیوگرافرز ہیں، جرنلسٹ سے خفا ہوتا ہے کہ آپ جواب نہ دیں. کیا کچھ ہوا، کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی آج؟ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج کے کیس میں یہ ہے کہ تمام ایویڈنس پڑھا گیا ہے، تمام ایویڈنس ججز نے دیکھ لیا ہے، منسٹری آف فارن افیئرز کے وٹنسز بھی دیکھ لیے ہیں، ایف آئی اے کے وٹنسز بھی انہوں نے دیکھ لیے ہیں. اور کل ججز نے فائنل آرگیومنٹس اور فائنل سبمیشنز کے لیے فائنل راؤنڈ ہے کل فار دی ڈیفینس. سو کل انشاءاللہ ہم ودن 45 منٹس اپنا کیس کنکلوڈ کر کے سرکار اپنے جو بھی دلائل انہوں نے دینے ہیں. اب دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا سوال مجھے پتہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ کب آئے گا اور کیا خان صاحب عید اپنے گھر کریں گے، یہ آپ کے سوال ہے. اب مجھے بھی پتہ چل گیا ہے، کچھ ججز کو بھی سمجھ گیا ہوں، آپ کو بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو ہر دن اپنی اسسٹنس دے رہے ہیں. جتنی لمبی اور تفصیلی اسسٹنس میں نے سائفر میں دے دی ہے، اتنی لمبی اسسٹنس میں نے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کسی کیس میں دی نہیں ہے. اتنے برے طریقے سے کسی کیس کو کبھی ڈیمولش کیا نہیں ہے، اور اصل یہ کیس ڈیمولش کل ہوگا جب فائنل آرگیومنٹس. آج 3 گھنٹے کی لگ بھگ سماعت ہوئی ہے. اس سماعت میں کیا کچھ ریمارکس دیے گئے جج صاحبان کی جانب سے، اور کیا اہم چیزیں سامنے آئی، اور آپ لوگوں نے کیا دلائل دیے؟ دیکھیں، وہ ہمارے آج مین سارا کیس اعظم خان صاحب کے ارد گرد گھومتا رہا، اور اعظم خان صاحب کا اغوا ہونا، ان کے گھر والوں کا ایف آئی آر کروانا، ہیبیس کارپس فائل ہونا، اور اس کے بعد مختلف سرکار نے جو گواہ پیش کیے وہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے کیسے تعلقات خراب ہوئے، کون سے بیرونی ممالک تھے، کس نے آ کے ڈپوز کیا، کون سے گواہ تھے. وہ جج صاحب ڈھونڈتے ہی رہے کہ پاکستان کے تعلقات کیسے خراب ہو گئے، وہ کچھ نہیں ملا. سو ایک ایف آئی اے کی ایک ٹیکنیکل رپورٹ انہوں نے دیکھی جس میں کسی صفحے پہ انڈیا کا ذکر ہے، کسی صفحے پہ یو ایس اے کا، کسی صفحے پہ عرب ممالک کا ذکر کر کے، تو انہوں نے کہا تعلقات خراب ہو گئے. اپ ان دی ایئر، ہوا میں بات ہے، کس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، کیوں ہوئے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. سو کل ہم ریزیوم کریں گے یہیں سے، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ کیس کنکلوڈ ہو جائے. کب تک فیصلہ متوقع ہے؟ فیصلہ میرا خیال ہے یہ بدھ یا جمعرات آپ فیصلہ سن لیں گے. صحیح کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات ہے. میں 100% رہائی دیکھ رہا ہوں ایکویٹل کا. لیکن سلمان صفدر صاحب، جو ماضی کی اگر روایت دیکھی جائے تو اس میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، مہینہ بھی لگ جاتا ہے، 2 مہینے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے. اس حوالے سے ریکویسٹ کریں گے، بعض چیزیں ہمارے بس میں ہیں، وکلاء کے بس میں ہیں، بعض چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں. انڈرسٹینڈنگ میں بہت کلیئرٹی ہے جج صاحبان کے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ فیصلہ جو ہے، جو بھی ہے، سزائے جزائے، دیر اینڈ دین ہمیں وہ فیصلہ سنائیں.
जो जो डिज़र्व करता है उसको जितनी जल्दी फैसला मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है शॉर्ट ऑर्डर फ़ौरन सुना दिया जाता है, डिटेल्ड जजमेंट बाद में आएगी। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पहले शॉर्ट ऑर्डर आएगा और फिर तफसीली। यानी सलमान सफदर साहब, जो 25 रमज़ान की आपने बात कही थी कि खान साहब बाहर होंगे, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है अब इंशाल्लाह। ये ना हो कि मेरे क्लाइंट से ज़्यादा मेरे मुरीदैन में इजाफा हो जाए, मेरी कंफर्म समझे 25 रमज़ान जी इंशाल्लाह। पर्दापोशी कर सकें, और ये पर्दापोशी होनी नहीं है। अवाम अब शऊर में आ चुकी है, इंशाल्लाह कौम जाग उठी है और वो अपना हक लेना जानती है और हक लेकर रहेंगे। लतीफ़ खोसा साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, माजी में आपने तहरीकों को लीड किया हुआ है। ये सारे मामलात एक मरतबा फिर जजेस, जुडिशरी और वकला जो हैं वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे, या फिर ये भी खुडे लाइन हो जाएंगे तमाम तर? नहीं, बिल्कुल नहीं खुडे लाइन होगा। देखें, एक तो ये है कि निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ कर रख दिया है एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट ने, और इसलिए एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट और चंद ये जो लुटेरे हैं, डाकू, और जो इस मुल्क पर चौथी मरतबा फिर कब्ज़ा करके तो जो है इसका निचोड़ने आ रहे हैं, दोबारा आ गए हैं, इक़्तिदार में मुसल्लत हो गए हैं, जिनको कोई अवाम से सरोकार नहीं है, कोई धरती माँ से प्यार नहीं है। इनको अपनी दौलतें, अपनी ताकत और अपना जो है लूट मार करके लंदन में फिर ये चले जाएंगे। तो ये इसलिए ये काम चलेगा नहीं। अब अवाम ने अपना जो है 8 फरवरी को बड़ा वाज़ेह तौर पर दो जो है फैसला दे दिया है कि अब वो किसी और की डिक्टेशन पर कोई हुकूमत नहीं बनने देंगे, ना ही ममलकत खुदादाद पाकिस्तान किसी पर जो है किसी को कब्जा करने देंगे। तो ये गलबा नहीं हो सकेगा। अच्छा खोसा साहब, आज बुशरा बीबी ने फिर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके खाने में हर चीज़ जो है वो डाला जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत के ऊपर जो है मुतासर हो रही है, उनकी सेहत। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ें हैं कि खान साहब को तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? साथ में ये भी ऐड कर दीजिए कि आज की समाअत के बाद आपको क्या लग रहा है, खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे? लेकिन बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब ये तो 1 या 2 तारीखों, 2 दिनों की बात है जो खान साहब का ये जो साइफर वाला मुकदमा है। कल इंशाल्लाह अल कादिर वाले केस में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा यहाँ। कल इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। बुशरा बीबी तो पहले ही उसमें ज़मानत पर मौजूद हैं, तो खान साहब की हो जाएगी। साइफर वाला रह गया, ये 2 दिन की बात है। 2 दिन जो ख़त मौसूल हुए हैं जजेस को, जब उन्होंने खोला तो उसमें से एक सफ़ेद रंग की पाउडरनुमा चीज़ जो है वो बरामद हुई और उनके ऊपर भी, चेहरे पर भी गिरी है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये ग्लूकोज हो सकती है कि ग्लूकोज को पानी में मिक्स करके पिए और अच्छे फैसले करें, या फिर कोई डराने के लिए कोई पाउडरनुमा कोई चीज़ थी? ये क्या था? ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। अकल की तो इसमें कोई बात है नहीं। आपने 8 जजों को डराना है कि मतलब तुम्हें पता है ना कि उन 6 को कराना है जिन्होंने दस्तखत किए, जिन पर जुल्म हुआ है। तो ये तो लाकानूनियत से आज उन्होंने सेनेट का इलेक्शन केपी में भी कैंसिल करा दिया। सो बेसिकली देर सेइंग कि मुल्क को ख़त्म करें। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे जो लेटर भेजा गया उसमें एक बड़ा मजे का निशान था। एक स्कल है, स्कल के ऊपर 2 हड्डियाँ यू क्रॉस में स्लैश में बनी। चलो हॉलीवुड की भी देख ली है। एग्जैक्टली, तो वो एक निशान बना के भेजा गया है 8 के 8 लेटर में। तो वो क्या किस वजह से भेजा गया? डराने का है या मकसद है? क्या कि जजेस ना बोलें, इंसाफ ना करें, खान को जेल में रखें, बस। अच्छा, लास्ट में ये बताइए कि IG इस्लामाबाद तब्दील कर दिए गए हैं, अकबर नासिर खान चले गए हैं, और PTI के जो क़यादत और कारकुनान हैं वो कहते थे कि इस्लामाबाद की ज़मीन तंग कर दी उन्होंने हमारे पे। तो आज आप यहाँ पे बाहर काफ़ी नारेबाजी भी की जा रही है, तो क्या IG इस्लामाबाद का डर ख़त्म हो गया या कोई और वजह? डर तो चाहिए खुदा का है, लेकिन मुसीबत ये ना कि अरेस्ट खुदा नहीं करता, अरेस्ट यहाँ की पुलिस ही करती है। अरेस्ट क्या, अबडक्ट करती है। तो डर वाला इस वक्त PTI में जो भी है वो छुपा हुआ है, और जो सच्चा वाला है वो आपके सामने खड़ा है, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। अभी बाहर देखा गया है कि एक साइड पे शेर अफजल मरवत खड़े हुए हैं और दूसरी साइड पे नईम हैदर पंजोता और दीगर जो PTI की क़यादत है। तो ये इतना गैप दे कि क्यों खड़े हुए हैं अलग-अलग? ये नहीं, यहाँ मैं खड़ी हूँ, वहाँ खोसा साहब खड़े हैं, वहाँ पे अली मोहम्मद खड़ा है, बैरिस्टर सलमान साहब सफदर हैं, हर जगह है। इतना इम्पोर्टेंट केस है, इतनी बड़ी बात है और इतने ज़्यादा वीडियोग्राफर्स हैं, जर्नलिस्ट से खफा होता है कि आप जवाब ना दें।